सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का होए विचारो। तित घर गावो सोहेला सिवरयो सिरजन हारो। तुम गावो मेरे निरभओ का सोहेला। हाँ वारी जित सोहेलै सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन शुमार। संबद साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल। देह सज्जन असीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन। सदनहारा सिमरियै नानक से दे आवन। तो सत्संगत इस बाणी का सिरलेख सोहेला है। पता नहीं कदों ते किवें पंथ विच कीर्तन सोहेला प्रचलित हो गए और गुटका साहिब छापण वाले भी कीर्तन सोहेला छापी जाते हैं। जदों के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे तत्करे विच इस बाणी का नाम सोहेला है। और यह सोहेला नाम भी किवें, क्योंकि इस पहले ही शब्द विच तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला तथा तित घर गावो सोहेला। तित घर गावो सोहेला हाँ वारी जित सोहेला। ये सोहेला अखर बार बार आउण करके इस बाणी का नाम ही सोहेला। ते सोहेला दे अखरी अर्थ ने परमात्मा की सिफत सलाह विच गाया होया गीत। इस वास्ते इस बाणी का नाम कीर्तन सोहेला कहना ये भी मनमत है। सानू हमेशा सोहेला ही कहना चाहिए, क्योंकि किधरे भी किसी लिखत के अंदर कीर्तन सोहेला स्वरूप सानू नजरी नहीं आया। पर साडे विच ये त्रासदी है कि चलते के पीछे चले लोगन की भेड़ा चाल। जिमें किसी ने कीर्तन सोहेला लिख दिता, हुण सब कीर्तन सोहेला ही करी जाते। पर इथों सेध मिलती है सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला। सूचक है कि राग का नाम गौड़ी है, पर दीप की गौड़ी राग की किस्म है। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर गौड़ी दियाँ कई किस्मां लिखियां हैं। गौड़ी ग्वारेरी, गौड़ी चेती, गौड़ी बैरागण आदि कई रूप मिलते हैं। तो एक गौड़ी दी दीप की किस्म दे विच उचारण करन दी सेध है। महला पहला पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद तो उचारण की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है, सर्वशक्तिवान है, सर्वव्यापक है, सदा सत है, गुरु की कृपा द्वारा जानिया जाता। गुरसिख के नितनेम में जिथे सब तो पहला जप है, जाप है, सवैये हन, चौपई है, आनंद साहिब। ये बाणियां अमृत वेले दे नितनेम का हिस्सा हैं। जिथे संध्या के समय सोदा रहरास का पाठ असी कर आए हैं, इसी तरह ये बाणी सोहेला रात्रि समय विश्राम करन वेले इस बाणी दे पाठ करन दी प्रथा नेम तथा आज्ञा है। कमाल की गल है कि जिथे अमृत वेले मनुख रात्रि भर दे आराम तो बाद शरीरक तौर पर दिमागी तौर पर फ्रैश हुंदा है, उस वेले पंज बाणियां का नितनेम करन दी आज्ञा। दिन भर दे काम धंधे करके मनुख थक जाता है,
ਹੁਣ ਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਹਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਜੈ ਘਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਘਰ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਦੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੂ। ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਸਿਵਰਿਓ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਤੁਮ ਹੈ ਮੇਰੀਓ ਇੰਦਰੀਓ, ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਈ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਸੋਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਰਹਾਓ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਨਿਤ ਨਿਤ, ਨਿਤਾ ਨਿਤਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਐਵਰੀ ਡੇ, ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਦਾ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੇ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाए। ए अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए, तेरे दाने कीमत ना पवे। तिस दाते कमन शुमार, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ।
फिर पातशाह कहते ने संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। क्या सुंदर तरीका है। वाहिगुरु जी दे उस बेअंत सिस्टम नूं समझाउण लई एक ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣਾ ਰਲ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਔਂਕੜ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ। हे ਸੱਜਣੋ, हे ਸਤਸੰਗੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੋ। ਕਿ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ? ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਪਹੁੰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੁੱਟ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੌਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਰਿਆ, ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਰੇਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਦੇ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਦੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, हे ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਈ ਅੜੈ ਸੋ ਸੇਵ ਤੂੰ ਸਾਹੁਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਘਰ ਘਰੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰੇ ਕੋਵੇ ਸਨੇਹ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰ ਰੱਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ। ਰਾਉ ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੀਕਰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
कि ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਟਿਕਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਦਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੋ ਲਗਭਗ 80-90 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਘਰ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, 6 ਗੁਰ, 6 ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹਨ ਔਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ। 6 ਘਰ, 6 ਗੁਰ, 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਵੇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ। ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਰਾਖਾ ਹੈ ਤਥਾ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ। ਰਹਾਓ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਆ। ਦੇਖੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਪਹਿਰ, ਫਿਰ ਘੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਵਿਸਵੇ ਤੇ ਚਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਥਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਥਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਧੇਰਾ ਪੱਖ, ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੋਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਹੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਹ ਹੋਆ। ਮਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਸੇ ਤੇ ਵਿਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵੇਸ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰੂਪ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ
ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੋਕ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਪਰ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।